بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 175 کی تفسیر چل رہی تھی۔ انٹرسٹنگ ٹاپک جو میں نے آپ سے کہا تھا، تو وہ ہوا یوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ لوگ صحابہ کرام وہ لوگ گئے، آقا نے ان کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، اور یوں فرمایا تھا کہ وہاں پر تم جانا اور نرمی کے ساتھ بات کرنا، باقی ماحول کو دیکھ لینا کس طرح کا ماحول ہوگا۔ چنانچہ جب یہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا، وہاں پر کچھ وہ ان کے سیکیورٹی گارڈز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاؤ بادشاہ سے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ، یہ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم لوگ کسی اور بندے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم لوگ ڈائریکٹ بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ کافی وہ بنایا انہوں نے کہ بادشاہ تک پہنچنے کی رسائی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا کچھ جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کر کے وہ لوگ اندر گھسنے ہی نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم کسی اور کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، ہمیں تو بادشاہ کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ہم ان سے بات چیت کریں گے، ورنہ قاصد کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی ہماری، ہمیں تو صرف بادشاہ کے پاس ہی جانا ہے۔ چنانچہ ان کو اجازت مل گئی کہ اس سے بات چیت کریں۔ قاصد نے واپس جا کر جبلہ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں بلا لیا اور کہنے لگا بات کرو۔ ہشام بن عاص نے اس کے ساتھ گفتگو کی اور اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کالے رنگ کے، بلیک کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت ہشام رضی اللہ نے اس سے پوچھا کہ کالے کپڑے پہننے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے قسم اٹھا رکھی ہے جب تک تمہیں ملک شام سے باہر نہ نکال دوں تب تک کالے کپڑے نہیں اتاروں گا۔ کالے کپڑے یہ بھی ایک چیز ہے، ذرا غور کیجئے۔ کالے کپڑے، ہم نے کہا اللہ کی قسم یہ تخت تو ہم تم سے ضرور چھینیں گے، اور ملک اعظم کا ملک بھی ضرور انشاءاللہ چھینیں گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ہم لوگ چھینیں گے اور تم پر حکومت کریں گے۔ وہ کہنے لگا کہ تم اس کے اہل نہیں ہو، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو جو نماز پڑھتے ہیں قیام کرتے ہیں۔ بتاؤ تم لوگوں کا روزہ کیسا ہے؟ ہم نے کہا ہم لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے کی ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ سردی ہو یا گرمی ہو، جو بھی موسم ہو، موسموں کے اعتبار سے ہم لوگ وہ مہینہ پورا کرتے ہیں، پورا ایک مہینہ وہ روزے رکھتے ہیں، رات کو نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے، اس کے چہرے پر سیاہی پھیل گئی، کہنے لگا جاؤ۔ بادشاہ تک پہنچانے کے لیے اس نے ایک قاصد ہمارے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس کی رہنمائی میں ہم نے سفر شروع کر دیا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو ہمارا رہبر کہنے لگا، تمہاری یہ سواریاں بادشاہ کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتی، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں بہترین گھوڑے اور خچر مہیا کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کی قسم ہم تو انہی سواریوں پر شہر میں داخل ہوں گے۔ بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر دے دی گئی کہ اس طرح کر کے نا وہ مسلمان جو صحابی ہیں جو آئے ہوئے ہیں وہ اس طرح کر کے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا گیا، تو اس نے ہمیں اپنی ہی اونٹنیوں پر بیٹھے داخلے کی اجازت دے دی کہ اپنی ہی اونٹنیوں پر آ جاؤ۔ ہم اپنی تلواریں لٹکائے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ایک بالا خانہ کے نیچے ہم نے اپنی سواریاں بٹھا دی۔ بادشاہ بالا خانے سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اترتے ہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہم نے پکارا۔ سارے کے سارے لوگ، ایون سارا محل کانپ اٹھا، ایون ٹہنیاں اور شاہیں اور خوشوں میں موجود چیزیں حرکت کرنے لگیں۔ بادشاہ نے ہمیں یہ کہلوا بھیجا کہ تمہیں یہاں اپنے دین کے اس طرح مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس نے ہمیں اپنے پاس بلایا، ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ تخت پر۔ اس کے پاس پوپ اور دیگر عمائدین سلطنت موجود تھے۔ اس کی مجلس کی چیزیں تمام سرخ تھیں، ریڈ کلر کی تھیں۔
उस बादशाह के महल का टोटल जो माहौल था वो रेड था। इवन रेड सोफ़े वगैरह, रेड पलंग वगैरह, और सारा कुछ रेड ही था। और बादशाह के कपड़े भी रेड कलर के थे, सुर्ख कलर के थे। अब क्या हुआ, कहते हैं कि हम लोग जब उसके बाद से दाखिल हुए ना, तो हमने वही वाला कलमा बुलंद किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो सारे का सारा महल कांप उठा। जब हम लोग उसके करीब गए, उसके पास गए हम लोग, तो हम लोगों ने कुछ ना कहा। हम उसकी किसी बात की शुरुआत का इंतज़ार करने लगे। उसके पास एक अरबी तर्जुमान मौजूद था, जो ज़ाहिर है सहाबा कराम तो अरबी ज़ुबान बोला करते थे ना, और अरबी तर्जुमान मौजूद था। तो बादशाह ने अपने उस बंदे से कहा, उस वज़ीर से कहा जो तर्जुमान था उसका, कि इनसे बोलो कि तुम लोग मेरे पास आए हो तो तुम लोगों ने मुझे सलाम क्यों नहीं किया? वो वाला सलाम तुमने मुझे नहीं किया जो तुम लोग आपस में करते हो, इसका जवाब दो। हशाम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा ये कलमा सॉरी, ये सलाम आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप इस्लाम में नहीं आए हैं। ये इस्लाम आपको करना जायज़ नहीं है हमारे लिए। बादशाह ने पूछा तुम लोग आपस में कौन सा सलाम करते हो? इन्होंने फरमाया, हशाम रज़ी अल्लाह ने, कि हम लोग अस्सलाम वालेका, हम लोग ऐसे सलाम करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब तुम अपने नबी को ये सलाम करते हो तो तुम्हारा नबी तुम्हें क्या जवाब देता है, और नबी को किस तरीके से सलाम करते हो? हशाम फरमाते हैं, हम लोग नबी को जब हमें वो रास्ते मिल जाए या हम लोग उनके पास जाते हैं तो हम लोग उनको ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं झुकते नहीं हो, झुक के सलाम नहीं करते? फरमाया नहीं, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। हम लोग जब नबी के पास जाते हैं तो हम लोग उनसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेका। बादशाह ने पूछा कि वो तुम्हें जवाब क्या देते हैं? फरमाया वो हमें यही जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेका, वाह अस्सलाम वालेका, इस तरह करके जवाब देते हैं। ठीक है। अब यूँ हुआ, उसने पूछा कि तुम लोग जो तुमने कलमा बुलंद किया है यहाँ पर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तुम जब जब पढ़ते हो क्या तुम लोगों के घर भी कांपने लगते हैं? सहाबी ने फरमाया नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। हमने यहाँ कलमा ये बुलंद किया तो यहीं पर महल कांप उठा, हमारे घरों में ऐसा नहीं होता। तो बादशाह ने कहा कि क्या ही खूब होता अगर तुम लोग इसको थोड़ा सा और बुलंद आवाज़ से इस कलमे को पढ़ते तो पूरा मुल्क कांप उठता, पूरी कंट्री, पूरी रियासत कांप उठती, और तुम लोगों के घर भी कांपने लगते। साहबी फरमाते हैं कि हम लोग 3 दिन रहे। हशाम रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हम लोग 3 दिन रहे। उसने हमें मेहमान खाने में दाखिल किया, हमारे खूब तवाज़े वगैरह, खूब हमारी वो उसने मेहमान नवाज़ी की। तीसरी रात थी। एक दिन बादशाह ने हमें बुला लिया, पूछा तुम लोग यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? हमने कहा आपको इस्लाम की दावत देने के लिए आए हैं। बादशाह ने पूछा तुम लोगों का रोज़ा कैसा होता है? कहते हैं हम सारा दिन भूखे रहते हैं, सूरज निकलने से पहले से लेकर हम लोग भूख और प्यास में, हम उससे पहले खा भी लेते हैं। उसके बाद शाम को सूरज गुरूब होते वक्त हम लोग रोज़ा अफ्तार करते हैं, रातों को हम नमाज़ पढ़ते हैं, इस तरह करके क़याम करते हैं। ठीक है। बादशाह ने एक संदूक लेके आया, उसमें कोई कुछ दरवाजे भी बने हुए थे दरवाज़ों की तरह। बादशाह ने पहला वो खोला, उसका किफ़ल खोला पहले दरवाजे का, उसमें से एक तस्वीर निकली। वो शक्ल के हिसाब से वो उनकी आंखें मोटी थी वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी डिटेल है, वो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं बयान की तो। पहला उन्होंने खोला तो पूछा जानते हो ये कौन है? हमने कहा नहीं, हम नहीं जानते। कहता ये हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है। उसके बाद दूसरा खोला, जानते हो ये कौन है? हमने कहा नहीं, हम नहीं जानते ये कौन है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ नहीं था तो ज़ाहिर है ऐसे तुक्का तो नहीं लगा सकते थे ना हमारी तरह। ये कौन है? हम नहीं जानते, ये नूह अलैहिस्सलाम है। फिर तीसरा दरवाज़ा खोला, ये कौन है? नहीं जानते, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। उसके बाद उन्होंने बाकी दरवाज़े छोड़ दिए, आखिरी दरवाज़ा खोला। इस तरह उन्होंने ना आगे पीछे करके ना उन्होंने आखिरी दरवाज़ा खोल दिया और पूछा ये कौन है? फरमाते हैं
चनाचे उसने वो थोड़ी सी वो उसने की थी, बादशाह ने इनको चेक करने के लिए सहाबा कराम को कि आया ये वाकई हकीकी नबी की तरफ से आए हैं या वैसे ही कोई लगे हुए हैं, जिस तरह के आजकल के लोग इमाम मेहदी होने का वो दावा वगैरह कर रहे हैं, बहुत सदियों से कर रहे हैं, काफ़ी सदियां पहले से कर रहे हैं लोग। अच्छा हुआ यूँ कि उस बादशाह ने ना जो डिब्बा उसने आखिर में खोलना था, उसने सियासत थोड़ी-सी चलाते हुए ना उसने वो आखिर में ना खोला, उसने वो उनको उनको बदल के ना वो उसने पहले कर दिया था, 3 रातें थी ज़ाहिर है उसके पास, उसने वो उनको करके ना उसने आखिरी वाला जो ख़ातमुन नबिय्यीन वाला था, उसने वो वाला खोला, जो निहायत ही खूबसूरत और चमकती दमकती हुई सूरत, निहायत ही खूबसूरत तस्वीर थी। हशाम रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि ये हमारे आका की तस्वीर है। चनाचे मैंने बोला, उसने पूछा कि ये तुम जानते हो कि ये कौन है? मैं पुकार उठा कि ये हमारे रसूल अल्लाह हैं, ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये हमारे नबी की शक्ल मुबारक है। चनाचे उसने कहा, क्या तुम कसम से ये कह रहे हो कि यही तुम्हारे नबी हैं? हशाम रज़ी अल्लाह ने कहा, हाँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे नबी यही हैं। वो बादशाह बहुत खुश हुआ। ये काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह बकिया करूँगी कल, इंटरेस्टिंग वाक़या, और मैं आपको और इन्फॉर्मेशन जो है ना दूँगी इंशाल्लाह ताला कल।